شیر اسلام، شیر پنجاب، شیر پاکستان اور ساڈے چیف گیسٹ مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ وہ تشریف فرما نے. اور مولانا محمدی صاحب ایک بات فرما رہے سن کہ مولانا پسروری صاحب نے اپنے دوستاں دی مسجد دے اندر مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچایا اور پھریرا لہرایا ہے. یہ حق بنتا ہے. پسروری صاحب نو میں بھی مبارک دینا اور بہت بہت مبارک دینا. اور پنجابی بولی چ کی کہندے نے ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب سکھم پدم جتھے گنتی ختم ہو جاندی ہے نا اس تو اگے تک مبارک دینا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا فرما رہے ہیں کہ اتھے 22 نوجوان اہل حدیث بھی ہوئے نے. الحمدللہ دعا کرو اللہ قرآن و سنت دا مزید اللہ چرچا تے غلبہ فرمائے. یہ بات سانو کتے بھی چھپانی نہیں چاہیے. قرآن و حدیث مسلک اہل حدیث اہل سنت اسی الحمدللہ اہل سنت ہاں اہل حدیث ہاں. ہر جگہ تے بات کہو ہر جگہ تے سناؤ. بلکہ میں تو ایک گل سناواں تسی بڑے حیران ہوو گے. اینا فیصل آباد تو گجراں والے ادو سڑک بڑی خراب سی تو اسی بہ گئے فلائنگ کوچ دے اندر کم از کم 3 گھنٹے دا سفر ہوندا سی ادو. تو علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا ایک خطاب سی. علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی ایک تقریر سی. سمندری گول چوک دی تقریر سی پاک پیغمبر علیہ السلام دے شان تے مرتبے تے مقام تے. تو وہ اساں ڈرائیور صاحب نو کیا ذرا کیسٹ لگا دیو. انہاں کیسٹ لگائی. علامہ صاحب وہ دے وچ نا بیان فرماندے نے تے وہ دے وچ نا لفظ بول دے نے ایک وہابی کی بات بھی سن لو. ایک وہابی کی بات بھی سن لو اور اہل حدیث سے سنو کہ نبی مکرم علیہ السلام کا مقام کیا ہے شان کیا ہے. تو تقریر ختم ہوئی تو ساریاں سواریاں کہنے لگیاں یہ تقریر دوبارہ لا دیو. وہ تقریر دوبارہ لوا دی اور دوسری مرتبہ جس وقت تو ختم ہو گئی سارے کہنے لگے تیسری مرتبہ یہ تقریر لوا دیو. تیسری مرتبہ تقریر لوا دی تھی. گجراں والا بھی آ گیا تو تقریر بھی تقریباً ختم ہو گئی. تو سواریاں بار بار کوئی آکھے مینوں دیو مینوں دیو مینوں دیو کیسٹ میں لے جانی ہے پیسے لے لو. میں کہا پیسیاں دی کوئی گل نہیں تسی جنہیں لے جانی ہے لے جاؤ کیسٹاں ہور لے لیں گے. تو ڈرائیور کہنے لگا جی مولانا صاحب میری ایک درخواست ہے سارے نالوں میں حقدار زیادہ ہاں میں روز اس روڈ تے چلنا ہے مینوں یہ کیسٹ دے دیتی. تو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے وہ الفاظ کہ ایک وہابی کی بات بھی سن لو اہل حدیث سے نبی علیہ السلام کا شان سنو. تو مینوں وہ بات یاد ہوندی ہے تو میں کہنا کہ یا اللہ کتنا انہوں دے دل دے اندر یہ گل سی اور کس قدر انہوں دے دل دے اندر یہ جذبہ سی اور کس قدر انہوں دے دل دے اندر یہ ولولہ سی کہ سارے لوگ نالے کئی ایسے سن سواریاں جیڑیاں سواریاں رو رہی سن تے نالے اپنی زبان دے وچوں یہ کہہ رہی سن کہ ایہو جے بندے نو شہید کر دیتا گیا ہے جیڑا مدینے والے دا اتنا شان بیان کر. سارے آگے میری درخواست دعا کرو اللہ تعالیٰ علامہ شہید دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا لے. اور واقعی انہوں نے جیڑا جذبہ سی نا جدو کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین یوم القیامہ انا قائد المرسلین یوم القیامہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سارے نبی میرے پیچھے ہوں گے میں سب سے آگے ہوں گا سب نبی میرے پیچھے ہوں گے اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور قیامت کے دن میں سب سے آگے ہوں گا سارے نبی محمد کے پیچھے ہوں گے. آنکھوں سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بات چھپانی نہیں چاہیے. میں تو ایک گل اور ایک گلاں رغبت دے طور میں تو سنا رہا. میں ایک جگہ ہے دکوٹا شہر ہے ضلع ویاڑی دے اندر وہ دے کول 95 چاکے یا 96 نہ دوہاں چو ایک ہوئے گا 95 یا 96.
मेरा दोस्त लै गया मैनू उत्थे प्रोग्राम वास्ते। तो मैनू कहन लगा मौलाना साहब अज मैं एक दरखास्त करनी। मैं जी दसो। तुसां सारी तकरीर विच ना अहल हदीस दा नां नहीं लैना। मेरे वास्ते बड़ा औखा काम सी, ना तुसां वहाबी कहना है ना तुसां अहले हदीस कहना। खैर मैं तकरीर उत्थे कर आया, बहुत सारे लोग जमा होए, तो मैं नाम ना लिया। जिस वक्त मैं तकरीर करके आ गया, सुबह बरेलवी दोस्त कहन मौलवी साडा है, देवबंदी भाई कहन मौलवी साडा है, शिया कहन मौलवी साडा है, तो भाभी पोले जे मूँह नाल कहना आहो है तो साडा ही। तो चलो बई तुसी हुण जो जो कहो फिर कहिंदे रहो। खैर वो करदे रहे गल्लां। तो वो जिन्हें जलसा कराया सी बड़ा परेशान होया। वो हुण उत्थों ना बेचारा जिले विहाड़ी चो चलिया, तो मेरी तकरीर सी जातला मीरपुर तो अगे जातला एक जगह है, इत्थे गुजराले आया, इत्थों पता चलिया कि जातला जलसा है। वो जातला मगर चला गया तो कहन लगा वो जी वापस चलो, तो उत्थे चल के तकरीर करो, तो वो फिर दसो जाके भी मैं अहल हदीस हाँ, साडे ते इलाके च रौला बड़ा पै गया। खैर मैं वो बंदे कहन लगे की करना चाहिए। मैं वो जलसे वाले नूं कहा हाँ भाई दसो, ये कम अज़ कम इत्थों 11 घंटे का सफ़र करके आया है, तो ये नाल मैनू जाना चाहिए। अगर तुसी कहो तो मैं जावां, जे तुसी इजाज़त ना दिओ तो इनू इत्थे रख लैने, जिन्नी देर जलसे ना होण फिर मैं करके जावांगा। कहने लगे जी असी फिर जलसे करा लांगे, बड़ी दूरों आया तुसी जाओ। खैर मैं चला गया। जिस वक्त मैं गया तो मैं जा उन्हें ऐलान करवाता, वो ही मौलवी फिर आ गए, सारे आ जाओ भाई। वो फिर सारे जमा हो गए। तो मेरे को एक बड़ी वड्डी बेवकूफ़ी हुई, चूँकि अकल शऊर तो है कोई ना, तो ना इलम ना अमल ना अकल ना शक्ल ना कोई गल ना बात। मैं खलोंदिया सार ना मैं कहा भी मैं अहल हदीस हाँ, जिन्होंने भाभी कहिंदे ने, मैं अहल हदीस हाँ। अहले हदीस होने की वजह तो इस बरकत नाल अल्लाह ने इहो जी तकरीर कराई है, नहीं तो अल्लाह ने इहो जी तकरीर नहीं सी करानी। वो मैनू चाहिए तो सी अखीर तो मैं कहिंदा, वो मैं शुरू तो ही जिले कह दिता सारे चले गए। मजमा बड़ा सी, बहुत ज़्यादा मजमा, ज़्यादा तो ज़्यादा, मगर 150 बंदा रह गया कि 200। जिले वो चले गए, मैं फिर उत्थे मसलक अहले हदीस बयान किया, तो अल्लाह ने 3 बंदे उत्थे अहल हदीस कर दिते। तो गल जिहड़ी है ना ये करनी चाहिए, खुल डुल के बात करो। कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे ते इतराज़ करो, किसी को गाल कढ़ो, किसी को मंदा बोलो, किसी ते इल्ज़ाम लाओ, किसी ते बहतान लाओ, और बदनीयती ना रखो, और हसद बुग़्ज़ कीना रियाकारी और दुनियादारी ना रखो, बल्कि अल्लाह दी ज़ात पाक दी रज़ा दिल च और मुहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल दे अंदर रख के बात करो। इंशाअल्लाह अल्लाह उस बात नूं 4 चन्न ला देंदे ने अपनी रहमत। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा है, हकीकत आज़मैश भी बड़ी आ जाती है, लेकिन गल सच्ची करनी चाहिए। हुण देखो ना, तुसीं हैरान हो जाओगे सुन के, मैं जेल चला गया तो जेल दे विच मैनू दोस्त कहन लगे इत्थे मौली साहब दरस तुसां देना है तो अहल हदीस दा लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं कहा मैं ये लफ्ज़ कहन तो मैं इत्थे आया तो मैं इत्थे ना कहूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेले भी मैं किया, फिर मैनू हवालात जो लैके गए उत्थे भी मैं किया, फिर जो मैं अदालत जा रहा सा तो मैं अदालत जिस वक्त दोस्तों को मिलिया, हथकड़ी लगी सी, तो वो सारे मौलवी जी की गल है, मैं हो भाभी वो किधर लगे फिर दिओ अदालत तुसी जी तुसी किवें आए हो। मैं कहा मैनू तो हथकड़ी लगी दीन वास्ते, तुसी किवें फिरदे हो। असीं आखे तुहानूं वेखण आए। तो मेरा कहने का मकसद ये हर जगह ते अहले हदीस की बात करो, अहले सुन्नत की बात करो, कुरान की बात करो, हदीस की बात करो। मैं तुहाडे अगे दरखास्त करना चाहना कि दुआ करया करो, अल्लाह पूरी दुनिया ते कुरान और सुन्नत का बोलबाला फरमा।